विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे हिंदीनी स्वाध्यायपोथीनुं पेज नंबर 24 पर आगळ जोईए। एमां ड को ड से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। ड ने ड थी शरू थता चित्रों साथे जोड़ो। तो जुओ बाळको, अहींया ड मूळाक्षर आपेलो छे अने बाजुमां जुदा जुदा चित्रों आपेला छे। तो आपणे आ ड ने ड थी शरू थता चित्र साथे जोड़वानो छे। तो जुओ आ चित्र शेनुं छे? डमरू। तो गुजराती में शुं कहेवाय? डाकलू। तो बाळको, डमरूनो पहेलो मूळाक्षर ड छे एटले आपणे आ ड ने डमरूना चित्र साथे जोड़ी शकीए। हवे जुओ आगळनुं चित्र डफली। तो डफलीने गुजराती में शुं कहेवाय? डफल। तो बाळको, डफलीनो पहेलो मूळाक्षर ड छे एटले आपणे आ ड ने डफलीना चित्र साथे जोड़ी शकीए। हवे आगळनुं चित्र चमच। तो गुजराती में आपणे शुं कहीए छीए? चमची। तो बाळको, चम्मचनो पहेलो मूळाक्षर च छे एटले आपणे ड ने चम्मचना चित्र साथे जोड़ी ना शकीए। हवे जुओ आगळनुं चित्र डलिया। तो डलियाने गुजराती में शुं कहेवाय? वाटको। तो बाळको, डलियानो पहेलो मूळाक्षर ड छे एटले आपणे आ ड ने डलियाना चित्र साथे जोड़ी शकीए। हवे आगळनुं चित्र मछली। तो बाळको, मछलीने आपणे गुजराती में शुं कहीए छीए? माछली। तो बाळको, मछलीनो पहेलो मूळाक्षर म छे एटले आपणे ड ने मछलीना चित्र साथे जोड़ी ना शकीए। हवे जुओ आ चित्र शेनुं छे? डगर। एने गुजराती में शुं कहेवाय? रस्तो। तो बाळको, डगरनो पहेलो मूळाक्षर ड छे एटले आपणे ड ने डगरना चित्र साथे जोड़ी शकीए। हवे आगळनुं चित्र तो गाजर। गुजराती में पण आपणे गाजर कहीए छीए। तो गाजरनो पहेलो मूळाक्षर ग छे एटले आपणे आ ड ने गाजरना चित्र साथे जोड़ी ना शकीए। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे हिंदीनी स्वाध्यायपोथीमां आगळ जोईए। ड के नीचे रेखा खींचो। ड ने नीचे લીટી करो। तो जुओ बाळको, अहींया केटलाक शब्दों आपेला छे, एमां ड मूळाक्षरनी नीचे લીટી करवानी छे। तो जुओ शब्द छे पण एकमात्र पेड़। पेड़। तो आ शब्दमां बीजो मूळाक्षर ड छे तो आपणे ड ની નીચે લીટી કરીશું। હવે જુઓ આગળનો શબ્દ ખ ને રસ્વઈ ખી, ડ ક ને દીર્ઘઈ કી, ખીડકી। તો આ શબ્દમાં વચ્ચેનો મૂળાક્ષર ડ છે તો આપણે ડ ની નીચે લીટી કરીશું। હવે આગળનો શબ્દ લ ડ ક ને કાનો કા, લડકા। તો આ શબ્દમાં बीजो मूळाक्षर ड छे तो आपणे ड ની નીચે લીટી કરીશું। હવે આગળનો શબ્દ પ હ ને કાનો હા, ડ, પહાડ। તો આ શબ્દમાં છેલ્લો મૂળાક્ષર ડ છે એટલે આપણે ડ ની નીચે લીટી કરીશું। હવે આગળનો શબ્દ ઠ ને ઉપર અનુસ્વાર બિંદી, ઠંડ। तो शब्द थाय ठंड। तो आ शब्द में बीजो मूळाक्षर ड छे तो आपणे ड ની નીચે લીટી કરીશું। હવે આગળનો શબ્દ ડ र न ને કાનો ના, डरना। आ शब्द में पहेलो मूळाक्षर ड छे तो आपणे ड ની નીચે લીટી કરીશું। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे हिंदीनी स्वाध्यायपोथीमां आगळ जोईए। ड से अलग वर्ण पर गलत करो। ड थी जुदा अक्षर ऊपर खोटू करो। तो जुओ बाळको, अहींया केटलाक मूळाक्षरो आपेला छे, एमां आपणे ड थी जुदा अक्षर ऊपर आ खोटानी निशानी करवानी छे। तो जुओ आ कयो मूळाक्षर छे? ड। आपणे जे आ शीखी रह्या छीए ड मूळाक्षर ए ड छे एटले आपणे खोटानी निशानी नहीं करीए। हवे आगळनो मूळाक्षर छ, छ से छतरी। तो बाळको, आ मूळाक्षर जुदो कहेवाय एटले अहींया खोटानी निशानी करीशुं। हवे आगळनो मूळाक्षर ड।
તો આપણે જે આ શીખી રહ્યા છીએ ડ મૂળાક્ષર એ ડ મૂળાક્ષર છે, એટલે આપણે અહીંયા ખોટાની નિશાની નહીં કરીએ. હવે આગળનો મૂળાક્ષર ચ આપણે શીખી ગયા ને, ચ સે ચરખા. તો બાળકો આ જુદો મૂળાક્ષર છે, એટલે આપણે અહીંયા ખોટાની નિશાની કરીશું. હવે આગળનો મૂળાક્ષર ત, આ પણ જુદો મૂળાક્ષર છે, એટલે આપણે અહીંયા ખોટાની નિશાની કરીશું. હવે જુઓ આ કયો મૂળાક્ષર છે? ટ. તો બાળકો અત્યારે આપણે આ ડ મૂળાક્ષર શીખી રહ્યા છીએ, એટલે ટ મૂળાક્ષર જુદો છે, એટલે આપણે અહીંયા ખોટાની નિશાની કરીશું. હવે જુઓ આગળનો મૂળાક્ષર ઠ. તો આ પણ જુદો મૂળાક્ષર કહેવાય, એટલે અહીંયા આપણે ખોટાની નિશાની કરીશું. હવે જુઓ આગળનો મૂળાક્ષર ડ. તો આપણે જે આ શીખી રહ્યા છીએ ડ મૂળાક્ષર એ ડ મૂળાક્ષર છે, એટલે અહીંયા આપણે ખોટાની નિશાની નહીં કરીએ. હવે આગળનો મૂળાક્ષર થ. તો આ જુદા મૂળાક્ષર કહેવાય, એટલે આપણે અહીંયા ખોટાની નિશાની કરીશું. હવે આગળનો મૂળાક્ષર ડ. તો આપણે જે શીખી રહ્યા છીએ ડ મૂળાક્ષર એ ડ છે, એટલે અહીંયા ખોટાની નિશાની નહીં કરીએ. હવે આગળનો મૂળાક્ષર ડ. તો આપણે અત્યારે શીખી રહ્યા છીએ એ મૂળાક્ષર ડ છે, એટલે અહીંયા ખોટાની નિશાની નહીં કરીએ. હવે આગળનો મૂળાક્ષર હ. તો આ જુદો મૂળાક્ષર કહેવાય, એટલે ખોટાની નિશાની કરીશું. હવે આ કયો મૂળાક્ષર છે? ઈ. તો આ પણ જુદો મૂળાક્ષર છે, એટલે અહીંયા ખોટાની નિશાની કરીશું. હવે આગળનો મૂળાક્ષર ડ. આપણે જે આ ડ મૂળાક્ષર શીખી રહ્યા છીએ એ ડ મૂળાક્ષર છે, એટલે અહીંયા ખોટાની નિશાની નહીં કરીએ. હવે આગળનો મૂળાક્ષર ઢ. તો આ પણ જુદો મૂળાક્ષર છે, એટલે આપણે અહીંયા ખોટાની નિશાની કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથીમાં આગળ જોઈએ. પઢો ઓર લીખો, એટલે કે વાંચો અને લખો. તો જુઓ બાળકો, ગુલાબી રંગથી ડ મૂળાક્ષર લખેલો છે, ફ લની દીર્ઘઈ લી, ડ ફ લી. તો જુઓ આ ચિત્ર શેનું છે? ડ ફ લી. તો ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ડ ફ લ. તો બાળકો અહીંયા ટપકા આપેલા છે, તો ટપકા જોડીને આપણે ડ મૂળાક્ષર લખીશું, અને અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે, તો ખાલી જગ્યામાં ડ મૂળાક્ષર લખીશું, એટલે ડ ફ લી શબ્દ પૂરો થશે. હવે જુઓ અહીંયા ગુલાબી રંગથી ડ મૂળાક્ષર લખેલો છે, લ ને રસોઈ લી, ય ને કાનો યા, ડ લી યા. તો જુઓ આ ચિત્ર શેનું છે? ડ લી યા. તો ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? વાટકી, એટલે વાટકી, વાટકું. તો બાળકો અહીંયા ટપકા આપેલા છે, તો ટપકા જોડીને આપણે ડ મૂળાક્ષર લખીશું, અને અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે, તો એમાં ડ મૂળાક્ષર લખીશું, એટલે ડ લી યા શબ્દ પૂરો થશે. હવે આગળનો શબ્દ ગુલાબી રંગથી ડ મૂળાક્ષર લખેલો છે, ગ ર, ડ ગ ર. તો જુઓ આ ચિત્ર શેનું છે? ડ ગ ર, એટલે કે રસ્તો. તો જુઓ બાળકો અહીંયા ટપકા આપેલા છે, તે ટપકા જોડીને આપણે ડ મૂળાક્ષર લખીશું, અને અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે, એમાં ડ મૂળાક્ષર લખીશું, એટલે ડ ગ ર શબ્દ પૂરો થશે. હવે જુઓ અહીંયા ગુલાબી રંગથી ડ મૂળાક્ષર લખેલો છે, મ ર ને રસ્વ રૂ, ડ મ રૂ. તો બાળકો જુઓ આ ચિત્ર શેનું છે? ડ મ રૂ. તો ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ છીએ? ડાકલું. તો બાળકો અહીંયા ટપકા આપેલા છે, એ ટપકા જોડીને આપણે ડ મૂળાક્ષર લખીશું, અને અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે, એમાં ડ મૂળાક્ષર લખીશું, એટલે ડ મ રૂ શબ્દ પૂરો થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ જોઈએ. શબ્દ મેં સે ડ ઢૂંઢ કર ઉસ પર ગોલા બનાવો. શબ્દમાંથી ડ શોધી તેના ઉપર ગોળ બનાવો. તો જુઓ બાળકો અહીંયા કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, એમાં આપણે ડ મૂળાક્ષર શોધી તેના ઉપર ગોળ કરવાનું છે. તો શબ્દ છે ડ કનિકાનું કા ર, ડ કા ર. તો આ શબ્દમાં પહેલો મૂળાક્ષર ડ છે, તો અહીંયા ગોળ કરેલું છે. હવે આગળનો શબ્દ ડ મ ડ મ. તો જુઓ બાળકો આ શબ્દમાં પહેલો અને ત્રીજો મૂળાક્ષર ડ છે, તો આપણે પહેલા મૂળાક્ષર ઉપર ગોળ કરીશું, અને ત્રીજા મૂળાક્ષર ઉપર ગોળ કરીશું. હવે આગળનો શબ્દ ડ ગ, ડ ગ. તો બાળકો આ શબ્દમાં પહેલો મૂળાક્ષર ડ છે, તો અહીંયા આપણે ગોળ કરવાનું.
હવે જુઓ આગળનો શબ્દ નની રસોઈ ની ડ ર. ની ડ ર આ શબ્દમાં બીજો મૂળાક્ષર ડ છે, તો આપણે અહીંયા ગોળ કરીશું.